हजुर दिदी के घटना भएको छ? प्रथम जय गोमिनसलाई मेरो नमस्ते। म 1150 को पञ्चायत मेम्बर सुनिता मोते। मेरो घरको छेउमा चाहिँ यस्तो घटना भएको छ कि उसको यो नानीको आमालाई उसलाई चाहिँ यो अहिले सेकेन्ड हस्बेन्डले चाहिँ बिहा गरेर उता फालाकाटादेखिको उता लगेको हो। उनीहरू राम्रो बस्दै थियो। अस्ति भर्खर पनि आएर घुमेर उनीहरू बोजूको घरमा कति दिन बसेर पाहुना साउना खाएर उसको आमा चाहिँको घर यहाँ छ, यो घर पनि हेरचाह गरिवरी यिनीहरू फर्केको रहेछ। फर्किँदाखेरि चाहिँ अन्त जस्तो अब यो उसको बाउ चाहिँ अन्धा हो। अन्धा हुँदाखेरि चाहिँ उसको बाउ चाहिँ गाउँ गाउँमा भिख माग्नु जाँदो रहेछ। अन्त हिजो के अरे बिहान 8 बजी चाहिँ नानी राम्रै घरमा छोडेर बाउ र आमा चाहिँ भिख उठाउनु गएको। भिख उठाएर 4 बजी घरमा फर्किँदा चाहिँ नानी झुन्डिरहेको थियो अरे। अन्त उसको आमाको भनाइ छ मेरो नानी मैले राम्रै छोडेर गएको, मेरो नानीलाई मैले कुटपिट केही पनि गरेको थिइनँ, तर मेरो नानी चाहिँ यहाँ कसरी झुन्ड्यो भनेर उसको आमाको प्रश्न छ। अन्त गाउँको मान्छे उताको गाउँको मान्छेहरूले केही भनेन अरे। अब उता घटना भएको, अब यहाँ भएको भए त यहाँ सबैले देख्थ्यो भन्थ्यो। अब उताको मान्छेहरूले पनि केही बोल्दैन अरे। नानीको लास पनि आमालाई हेर्नु दिएन अरे। पुलिसलाई बोलाएर हतार हतार गाउँको मान्छेले उता थाना पठायो अरे, उताको थाना। अन्त उताको थाना पठाउँदाखेरि त्यहाँदेखिको आमा चाहिँ कसको मोबाइलबाट कल गरेर उसको आमालाई यहाँबाट खबर गर्दाखेरि उसको आमा मामा छ्यामा सबैजना गएर आज पोस्टमार्टम गरेर लास लिएर आएछन्। लास लिएर आउँदाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले गाड्नुभन्दा अगाडि नुहाइदिँदो रहेछ नानीलाई। नुहाउँदाखेरि चाहिँ नानीको विभिन्न जग्गामा चाहिँ पुरा चोटपटक छ। अन्त आफै झुन्डेर मरेको हो भने त यस्तो चोटपटक त नहुनुपर्ने, खुट्टा भाँचेको नहुनुपर्ने। अन्त त्यही भनेर चाहिँ गाउँको मान्छेहरूले पनि भन्यो कि यो नानी त आफै त मरेको होइन, आफै यस्तो गरेको होइन, नानीलाई त पुरा जिउमा चोटपटक छ, यो नानीलाई त कुटेर सायद मारेकै होला भनेर। अन्त यसरी उयो गर्दाखेरि चाहिँ अन्त हामीले पुलिसलाई बोलाउँदा अनेक बार कल गऱ्यो हामीले, धेरै बार कल गर्दा पनि पुलिस आएन। पुलिसले भने उताको केस हो हामी लिनु सक्दैन भनेर। अन्त तर पनि हामीले भन्दा पुलिसहरू आएर हेरेर गएको छ। अब भोलि बिहान 11 बजी बोलाएको छ। उताको पुलिसलाई पनि रेफर पनि गरेको उनीहरूले, उताको पुलिसले रेफर पनि लिएको छैन अरे। अन्त यसको लागि चाहिँ नानीले न्याय पाओस् भनेर हामी यति नै चाहँदैछौँ। नानीले चाहिँ राम्रोसँगले न्याय पाओस्। पुलिस आएको थियो? पुलिस आएको थियो। के भन्नुभएको छ? पुलिसले भोलि बिहान 11 बजी बोलाएको छ उसको प्यारेन्ट्सहरूलाई उहाँ थाना। हजुर दिदीको नाम? मेरो नाम सुनिता मते, म 1150 को মেম্বার। আমার ঘটনাটা হইল কি সকালবেলা বাচ্চাটাকে ভালো বাচ্চাটাকে থুয়ে এনে 8টার থেকেই ওই যে আমার স্বামীটাকে নিয়ে এনে আই মুসলমানের ক্ষেত্রা তুলি কারেকশন করি, ওইটাও করে গেছি। আমার স্বামীতে অনেক 2-3 দিন আগেতে বুদ্ধি করিয়ে দে ওর চাচার বাকে, ওর চাচার বেটা ভাইওকে, ফুপুর বেটা ভাইওকে নাগে দিচ্ছে আমি জানি না। তারপরে ওর চাচার বেটা ভাই, ওর ফুপুর বেটা ভাই বাচ্চাটাকে মারিয়া পুরা মারছে, এইরকম বাটাম দিয়ে এলে পুরা ডাঙে ভাঙিয়ে কাঠি কুটি দিয়ে তারপরে বাচ্চাটাকে ফাঁসি তুলে দিচ্ছে। এইরকম 3টেও চুন্নি দিয়ে উপরে টাঙিয়ে দিচ্ছে, পুরো পেঁচাইছে, সব ভাঙিয়ে দিচ্ছে। আমার বাচ্চা কোনো ইয়েও নাই। আমার বাচ্চার ওপর একটা বাচ্চা, আমার একটা বাচ্চা ছাড়া আর কোনো বাচ্চা নাই। আমার কে দেখবে? তুমি ছাড়া আমার কে দেখবে? আমার একটা বাচ্চা খাও দেখে না। আমার ঘটনাটা কোথায় হয়েছে? ঘটনা কোথায় হয়েছে? হ্যাঁ ঘটনাটা কোথায় হয়েছে? কোন জায়গায়? কোন জায়গা ঘটনা হয়েছে? না জায়গাটার নাম হচ্ছে পশ্চিম মঙ্গলডাঙ্গা। কোথায় এটা? ফালাকাটার আগে, ফালাকাটার ভিতরে। আচ্ছা, আপনার মেয়ে ওইদিকে গেছে, আপনার স্বামী ঘরে? হ্যাঁ ওইদিকে এই ঘটনা ওইদিকে হয়েছে। হ্যাঁ স্বামীটাই এইরকম করলে, স্বামীটাই নাগে দিয়ে এইরকম করলো। স্বামীটার নাম হচ্ছে বাবলু আলী খান। আর যে চাচা মারলো চাচার নাম হচ্ছে মক্তার আলী খান। মেয়ে কত বছর? মেয়ে কত বছর? খুশির কত বছর? 13 বছর। আমার মেয়ে 12-13 চলেছে। 13 বছর। আমার মেয়ে 13 চলেছে। আচ্ছা, মেয়ে কোনো গলতি করে নাই। মেয়ে সারাদিন ওর চাচার বাড়িতে পড়ি থেকে সারাদিন ওর চাচার বাচ্চারা কারো বাড়িতে যায় না। আমি জানি না বলে এইরকম বাচ্চাকে ওরা চাচাকে নাগে দিয়ে ফেললো। কখন জানলা এটা এরকম হইছে? কখন জানলা? কালি যে আছিস
আমি তখন কাজে গেছিলাম না, তখন আমি 8টার থেকে গেছি, বাড়িতে 4টের সময় আসিয়ে দেখি এই ঘটনা। পুলিশ টুলিশ আসছে? পুলিশও ওরা আগে আনিয়ে ওরা সবলাই কমপ্লেন করছে। আমার এইখানে মা বাবা আমার এইখানে কোনো ফোন টোন করতে দেয় না, হ্যাঁ। আমাকে মোবাইল টোবাইল কিছু দেয় না, সব ওইরা আমার হাত ধরি বন্দি করিয়ে থয়, খালি তালা না গিয়ে থয়। কি পোস্টমর্টম হইছে? হ্যাঁ পোস্টমর্টম হইছে? ওই ম্যাডাম আর তো হইছে কিতে কি রিপোর্ট টিপোর্ট পাওয়া গেছে? ডানাতে ডায়েরি লিখে দিচ্ছি, খোকসাডাঙ্গা থানাতে, ওইটা জমা নেয় নাই। জমা নিয়ে নেই ওইটা? না নেয় জমা। এই জায়গা থানাতে খবর দিছো? এই থানাতে পুলিশ জয়গাঁও আসছিল? থানাতে জয়গা দিছো? থানা থেকে পুলিশ আসছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আসিয়ে গেল। কি কি দেখলো, কি বললো? ও বললো বলে কালকে সব কিছু হবে। কালকে হবে? হ্যাঁ আচ্ছা। আপনার ওইদিকে বসতম, ওই ওই ফ্লাকাটাই বসতম হ্যাঁ কি আজকে আসছে আপনার এদিকে? হ্যাঁ, মা বাবা নিয়ে আসলে আমার বাচ্চাকে নিয়ে। তুমি এই জায়গায় থাকো? না না, ওইদিকে ওরা থাকে। বাড়িতে তো যাবো, ওরা ওইদিকে ওই জায়গায় থাকতা? তুমি ওই জায়গায় থাকতা? ওই দিনে তো যাবো, সামান পাতি তেমন এক গাড়ি নিয়ে গেছে, আমাকে ছাড়তে চাই বলে ছাড়বো, আমাকে সামান পাতি দিয়ে আমি তোর কাছে না থাকি, আমাকে বড় বড় এই অত বড় বড় ছুরি নিয়ে এনে পিটতে হয়, পুরো মারা ডাঙ্গা করে, পুরো জ্বালা যন্ত্রণা করে। আর ওমন জ্বালা যন্ত্রণা। স্বামীর নাম কি? স্বামীর নাম? স্বামীর নাম হচ্ছে বাবলু আলী খান। আর কে 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 মনে হয়? আর ওই কার যে কাছে সন্দেহ? ওর চাচার নাম হচ্ছে মক্তার আলী খান। আচ্ছা। আর ওর ছেলের নাম হচ্ছে আশিফ আলী খান। তো থানাতে কমপ্লেন করবা না এটা? হ্যাঁ করবো তো। কালকে যাই করবা? আর হচ্ছে যে মারছে ওর নাম হচ্ছে আশিফ আলী, না পাপ্পি আলী খান, আর একটা মোতার আলী খান, আর একটা নামটা আমি ভুলে যাই বারে বারে, ওইটা ওর ফুপুর বেটা ভাই হয়। প্রশাসন থেকে কি চাও? হ্যাঁ হুম। কি বলবো? আপনার নাম কি? আমার নাম নাইলি বিবি। ওইদিকে যে গ্রামীণ আপনার জায়গাটার নাম হ্যাঁ পশ্চিম মঙ্গলডাঙ্গা। ডাঙ্গা গ্রামীণ নামের পশ্চিম বঙ্গল মুকুলডাঙ্গা কাটার আগে। আগে। এই জায়গা কি বলে এই জায়গাটা? এই যে ছোট নেসি কুস্তি।